ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।
गुर माया ऐसे परमाए, तथा करे सब जथा बताए। टिकियो दरोगा अपन ठिकाने, तहाँ कुलफा दीनस निज पाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चौवर छत्र तखत दे मालक, हाजरा हजूर जाहरा जहूर, सर्ब कला भरपूर। पतित पावन भगत वशल, किरपा निधान दो जहान दे वाले। दसां पातशाहियां दी पावन जोत, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सत संगी जनों, बहुत वड्डे भाग हन। 8 गुरु साहिबान जी दी पावन चरण छो धरती सचखंड श्री दरबार साहिब खडूर साहिब विखे गुरु दरबार दियां हाजरियां भरन दा सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा। कहो नानक तिस पायो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना। आओ रोजाना की तरह लड़ीवार गुर इतिहास गुरमत विचारां दे नाल जुड़िए। जीवन दीयां घड़ियां सवासां ते पलां नूं गुरु लेखे लाउण दा यतन करिए। सारे माई भाई करो रसना पवित्र लवाओ, गुरु चरणां दे विच हाजरी। प्यार सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पिछले समय के अंदर लड़ीवार पावन प्रसंग सरवण कर रहे सन। 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक धन गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, तिन्हां दी अपार बख्शिश किरपा दे सदका दूसरा घोड़ा लाहौर तो लियाउण वास्ते बाबा बिधि चंद साहिब नजूमीए दा ज्योतिषी दा रूप बना करके बादशाह दे दरबार तक पहुँच की है, जिस तो तिस दे अंदर दियां जो विचारां जानते सन उस मुताबिक जदों दस्सिया है बड़ा प्रभावित होया। घोड़े की पछाण वास्ते, घोड़ा चोरी होने की खबर वास्ते बादशाह ने 4 लाख तक देना जिहड़ा वो प्रवान किया है कि तू मैनू दस वो घोड़ा गया कित्थे है, कौन लैके गया है, उसका नाम की है, इस समय दे विच घोड़ा कित्थे है। बाबा बिधि चंद साहिब जी ने नजूमियों के रूप दे विच कहा है, कहन लगे भी जिमें जिमें दा वरतारा सी, जे समय दे विच ये काम होया है वो समय की उड़ीक करनी पैनी है, उस तरह का माहौल बनाना पैना है, तां सारी वारता समझ विच आ सकती। गुरु मालक की ऐसी नेत जिमें जिमें कहिंदे सन उवें उवें बादशाह दे ते इन्हां जीवां दे दरोगे दे मनण विच आ रही है, उवें उवें कर रहे हैं। अखीर जदों नाम पते की गाथा पूछी है तो बाबा बिधि चंद साहिब जी कहते हैं भी इस तरह करो, जिथे जिथे तुसीं उस समय दे विच बैठे सो उन्हां आपो अपने थावां ते चले जाओ। तो जिमें जिमें वो ताले ते आदत लगे हुए सन उस तरह वो ताले वो जंदरे जड़े लगने चाहिए। तो समय की उड़ीक करो, जिस समय के अंदर ये घोड़ा इतों चोरी होया है उस समय के मुताबिक आ करके तुहानू नाम ते पता भी सारा जिहड़ा वो दस देवांगा। इस तरह बाबा बिधि चंद साहिब जी का बचन मन के बादशाह सामणों बुरज दे विच चला गया। दरोगा जिहड़ा है वो अपने टिकाणे चला गया, सिपाही पहरेदार आपो अपने टिकाणियां ते चले गए ने।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਐਸੇ ਪਰਮਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਥਾ ਕਰੇ ਸਭ ਜਥਾ ਬਤਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਕਿਓ ਦਰੋਗਾ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ। ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਹਾਂ ਕੁਲਫ ਦੀਨ ਸਨਿਜ ਪਾਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰ ਕੋ ਪੌਰ ਦੁਰਗ ਕੇ ਪੌਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਲਫ ਦੀਏ ਤੇ ਆਦ ਕੇ ਔਰ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਬਰਿੰਦ ਕਲੀਦ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੀਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਦਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ, ਕਲੀਦਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਏ ਜੇਬ ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੌਨ ਭੌਨ ਮੈਂ ਸਭ ਨਰਮੋਨ। ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਉ ਤਰਾਸ ਤੇ ਕਹੇ ਨ ਕੌਣ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਤਰੰਗਮ ਕੋ ਨਿਕਸਾਵੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਮ ਲਖ ਤੇਰੇ ਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਇਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਇਮ ਸੰਧਿਆ ਪਈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਾਉ ਕੁਛ ਕਰਿਸ ਆਈ। ਕੁਝ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੋ ਖੋਜ ਨਿਕਾਰਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਨਜੂਮੀਆਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਤੇ ਜਾਮਿਤ ਗਿਣਤ ਵਿਚਾਰਟ। ਦੇਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਬ ਬਾਕ ਬਖਾਨੋ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਅਬ ਦੇਰ ਨ ਜਾਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਮੋਹਿ ਹਿਰਦੇ ਸੁਧ ਸਭ ਹੋਏ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਸ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਬ ਲੋ ਨਾਮ ਨ ਜਾਏ ਬਖਾਨੋ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਬ ਲੋ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਲਗ ਜਾਨੋ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਚੋਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਦ ਗਇਓ ਅਹਿ ਜਹ ਘੋਰਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਲੀਨ ਮਨ ਮਾਨਿਓ ਮੋਰਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਠਨ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਤੁਮ ਕੀਜੇ ਸੁਖ ਸੰਗ ਆਰਾਮ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਰ ਘੜੀ ਕੇ ਜਾਮ ਬਤਾਉ। ਬਸ 4 ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਠਾਮ ਤੁਮ ਪਾਸ ਬਤਾਉ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ।
ਵੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਨਿਸ਼ਾ ਪਸਰਿਓ ਅੰਧਕਾਰਾ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੰਧੇਰਾ ਪਸਰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਖਿਓ ਛਾਉ ਇਹ ਖੋਜੀ ਭਾਰਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਨਜੂਮੀਆਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥਾਨ ਰੂ ਨਾਮ ਬਤਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੋ ਮੇਰੋ ਹੈ ਕਹੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੋ ਕੋਪ ਨਕੌਰ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿਓ ਮਾਰਾ, ਇਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਤ ਫੇਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਵਰਤੇ ਹਿਰਦੇ ਬਡੇਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜੂਮੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਲਾਰਾ ਇਮ ਦੇਤ, ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਰਾ ਭਾਵ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਪਇਓ ਸਭ ਰੀਤ ਸੁਚੇਤ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰ ਬਧਿਓ ਸ਼ੁਭ ਘੋਰਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰੇ ਘੋੜਾ ਬੱਜਾ ਹੈ। ਕੰਠ ਸ਼ੋਰ ਤੂਰਨ ਬੜ ਜੋਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਸ਼ਟ ਗੁਰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੀਨਸ ਅਰਦਾਸ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਬਣਾਵੋ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਏ ਜਿਸ ਬਿਦਤਾਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਮ ਕੈ ਧਰਨੀ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਿਓ, ਇਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੁਰੰਗ ਪਗ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਗੁਲਬਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਰਕਾਬ ਸਿਮਰ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਇਓ ਅਰੂਢਣ ਹੈ ਅਬਰਾਮ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਤ ਫੇਰਿਓ ਕੀਨ ਸਤੁੰਦ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਠ ਪਾਇਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲੰਦ, ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਂ ਸੁਣ ਊਚ ਉਚਾਰਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਹੈ ਛੁਟਿਓ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧੀਏ ਕਹਿਓ ਨ ਛੁਟਿਓ ਆਪ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਘੋੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੋਲਿਓ ਬਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗ ਬਚਨ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਜੋਈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਸਾਜ ਸੁਣ ਸੋਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਖੋਜ ਨਿਕਾਸ ਦੇਨ ਹੈ ਕੀਰਾ, ਜੋ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਥਾਨ ਬਤਾਵਣ ਕਾਰਜ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਣਵੇ ਤੋ ਵਿਚਿਤ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਲਚਾਰ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਪਤੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ,
ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹਰਖਿਓ ਸਾਹੂ ਖੋਜ ਜਨ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੈ ਸੁਣਦੇ ਕੋ ਊਚ ਸੁਣਾਇਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਸੋਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂ ਤਰੰਗਮ ਪੁਰੇ ਅਰ ਧਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਸਕਰ ਅਰ ਤਸਕਰ ਪਤ ਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਪਤੀ, ਚੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਲਖੋ ਕੇ ਯਾਦ ਰਖੀਜੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਕਚਹਿਰੀ ਮਹਿ ਕਹਿ ਦੀਜੇ। ਤੇ ਐ ਦਰੋਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਸਭ ਹੂੰ ਸੁਣ ਲੀਜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਵਿਸਰਨ ਹਾਰੋ ਨਹੀਂ ਜਨੀਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਬੰਦਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਸ ਬੁਲੰਦ ਜਿਨ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਜਲ ਜਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਨ ਕੋ ਹੈ ਬਲ ਪੀਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਲ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ। ਤੈ ਬਲ ਦਲ ਬਲ ਤੇ ਸ਼ੀਨ ਸੁਲੀਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦਲ ਬਲ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਲਟਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਬ ਕੀਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਰੰਗ ਬੁੱਧ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਮੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਲੈ ਗਮਣਿਓ ਪੂਰਬ ਬ੍ਰਹਮੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਰੁਦਨ ਬਹੁ ਕੀਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਰੁਖ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੀਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਹਿਤ ਆਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਖੋਜੀ ਕੋ ਭੇਸ ਬਣਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੋਜੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਸੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਤਸਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਤ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਨੈ ਬਿਸਰੋ ਲਖ ਨਾਮ ਬਡੇਰਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਵ ਗੁਲਬਾਗ ਜੀਨ ਕੋ ਪਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਬਾਗ ਨਾਮੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਤੇ ਦੀਨ ਸਮਤ ਉਪਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਕਚਹਿਰੀ ਕੀ ਬੁੱਧ ਘਣੀ। ਸਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਖਣ ਕੀਨ ਪਿਖਿਆਰ ਸੁਣੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰ ਬਾਜੀ ਆਏ ਉਚਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਕੈ ਸਭ ਆਪਣੋ ਦੋਸ਼ ਤਾਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਗ੍ਰਾਮ ਨਵੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰੂਪਾ। ਕੀਆ ਡੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਬੀਨ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈ ਦਿਲਬਾਗ ਖਰੋ ਹੈ ਜਾਨ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਾਗ ਨਾਮੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਬ ਗੁਲਬਾਗ ਜਾਏ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤਿਸ ਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹਿ ਉੱਚੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੋਗਾ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਰੋਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਸਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ ਘੋਰਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਹੁਣ ਆ ਘੋੜਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਸੁਵਟ ਹਕਾਰ ਘੇਰ ਚਾਹੂੰ ਓਰਾ। ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੋਦਾ ਕਹੇ ਕਲੀਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਸੋਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਪਾਰ ਕੋ ਕੁਲਫ ਲਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਵਟ ਸੈਤ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਕੈਸੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸੈਤ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੇ ਇਨ ਕੈਦੀ ਜੈਸੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਬੰਦ ਬਿਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਣੇ ਉਪਾਏ ਨਾ ਕੋ ਬਲ ਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਿਜ ਕਰ ਹਜਰਤ ਅੰਗਾਰ ਨਕਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਿਜ ਕੇ ਨਾ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਨਰ ਪਹੁੰਚੋ ਊਚ ਪਕਾਰੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਸੁਣ ਵਿਧੀਏ ਪੁਨ ਊਚ ਬਖਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹੋ ਸ਼ਾਹੂ ਕਿਉਂ ਕੁਪਤ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਘੋਰੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਮੈਂ ਲੀਨੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਜੋ ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਸਿਮਰੋ ਬਚ ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਿ ਦੀਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਚਾਕਰੀ ਮੇਰੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਕਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਲਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਖੋਜ ਦੇਣ ਕੋ 4 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਹੈ, ਰਹਿ ਇਆਂ ਜੋ ਤੁਮ ਅਬ ਭਾਖਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਉਹ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। 1.25 ਲੱਖ ਤੁਮ ਫੇਰ ਬਤਾਏ। 1.25 ਲੱਖ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਰਾ ਟਕਾ ਮੋਏ ਨ ਪਾਏ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, 5.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5.25 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੀਨੇ ਮੋਲ ਸਮਾਨ ਕਿਕਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹਨ। ਜੀਨ ਸਮੇਤ ਇਤੇ ਹੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਕਾਠੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੰਨੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਰਹੀ ਕੁਸ਼ਕ ਬਾਕੀ ਮਮ ਜੋਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਣੋ ਅਰਣੀ ਪਜਾਹੂ ਸੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਨਤ ਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਦਰਗੇ ਵਿੱਚ ਬੜ ਝੇਰਾ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਰਤੀਓਂ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਵਣਿਆ, ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਕੀ ਗਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਆਇਆ ਮੋੜ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਰਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋੜ ਦੇਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਬ ਚਾਹੋ ਰੋਕਵੇ ਮੋਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਕੋ ਦੇਣ ਮਤੋ ਨਹੀਂ ਤੋਈ। ਤੇ ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਤਾ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਨ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਮਣਿਓ ਨੀਕੇ ਕਰ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪੂਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ, ਸਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਉ ਕਲੀਦ ਸਭ ਹੈ ਮਮ ਤੀਰ। ਆ ਦੇਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਦਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਗੌਰੇ ਸਰਤਾ ਨੀਰ ਗਹੀਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਘੋਰਾ ਪਾਵਣ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਾਰੀਅਨ ਕਰ ਨਿਕਸਾਵਣ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮ ਸਭ ਕਹਿ ਕੇ ਧੀਰਜ ਸਾਥ। ਇਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਿਰਭੈ ਵੀਰ ਸਿਮਰਿਓ ਗੁਰਨਾਥ। ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਮਿਰਤ ਪੰਚਨ ਕੋ ਮਾਨਾ। ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤੇ। ਕੀਨ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਗੁਰ ਧਿਆਨਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਜਾਉ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲੀਜੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਕਰਬੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਸੋ ਕੀਜੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਬੌਰ ਨ ਪਛਤਾਵੋ ਮਮ ਪਾਛੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹੋ ਕਿ ਸੁਧ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ। ਹਾਥ ਗਇਓ ਗੁੱਛਾ ਗਣਤਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੇ ਕਦਵੇ ਬਾਰੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਡਾਰੀ ਸਰਤਾ ਨੀਰ ਗਹੀਰ। ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਮ ਖੁਜਵਾਏ ਲਿਓ ਧਰ ਧੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਜਵਾ ਲੈਣਾ ਕਰਿਓ। ਤਾਉ ਘੋਰੇ ਕੋ ਚਾਬਕ ਮਾਰਾ। ਤਦ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ ਕਰ ਆਪਣੋ ਬਲ ਸੰਭਾਰਾ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਰਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਛਰਿਓ ਛਾਰ ਪਾਰ ਦੀਵਾਰ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਓ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਬਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਜਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਅਰੂੜ ਵੇ ਵਿਖੇ ਪਰਬੀਨ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿਧੀਏ ਭਲੇ ਸੁਭਾਰਨ ਕੀਨ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੀਗੇ ਸਭ ਅੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਾਨੋ ਲਗ ਨੀਰ ਤਰੰਗ। ਫਿਰ ਬਸ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਘੋੜਾ ਗੁਲਬਾਗ ਨਾਮੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਲ ਪਾਰ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਕ ਬਾਗ ਕਰ ਗਰੀਵਾ ਧਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਗ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਨ ਦਲਾਸਾ ਭਲੇ ਟਿਕਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ। ਚਾਵਕ ਤੇ ਰਿਸ ਕਰ ਚਪਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਕਰ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨੇਠ ਨੇਠ ਕਰ ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਪਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਤਾਰਨ ਕੀ ਸੇਧ ਪਨਾਇਓ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਚੀਂਤ ਚਿੰਨ ਜਾਤ ਸੁਖ ਠਾਨੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਲੈ ਗਮਣਿਓ ਪਿਖ ਪੰਥ ਕੋ, ਹੋਵਤ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਤ ਸਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਮਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੁਲੰਦ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਨਾਨਕ ਪਰਸਣ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਨ ਗਾਵੇ, ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਧੁਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਜੋ ਮਗਮੈ ਆਵੇ, ਰਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰ ਵੈਰ ਬਿਨ ਤਰਾਸ ਸੁਧਾਵੇ। ਐ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਦੇਤ ਚਲਾਵਤ ਘੋਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਰਮਤ ਹੋਏ ਤਨ ਥੋਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਮਜਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਚਲਨ ਬਸਾਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਓ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਵ ਕਾਲਾ, ਸੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਚਤਰ ਸ਼ੁਭ ਬੁੱਧ ਉਪਜਾਵਤ, ਬੜੇ ਚਤਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਸ਼ੀ ਰੀਤ ਚਲਿਓ ਮਗ ਜਾਵਤ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਤਾ ਜੁਗਲ ਏਕ ਥਲ ਬਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਹਾਂ ਨੀਰ ਬੜੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਡੂੰਘਾ ਜਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਗ ਸ਼ੁਭ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਓ ਘੋਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਘਾਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਚਰਨਨ ਕੋ ਜਾਨੋ ਲਗ ਬੋਰਾ, ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਘੋੜਾ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਜਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤਰ ਕਰ ਪਾਰ ਭਿਓ ਸੰਭਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਤੈਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਲਖੇ ਭਿਓ ਸਭ ਦੂਸਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚਲਿਓ ਜਾਤ ਬਿਨ ਪੈ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਮੈਂ ਜਥਾ ਬਿਮਾਨ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਇਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੀਠ ਤਰੰਗਮ ਕੋ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ। ਮਨੋ ਸੁਰਗ ਸੁਖ ਲਹਿਓ ਬੁਲੰਦ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਡੋਲ ਬਲ ਤੇ ਕਲ ਚਾਲੇ, ਬਿਨਾ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕਾਲ ਪਿਆਨ ਬਸਾਲੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਕ ਰੋਕ ਹੈ ਪੰਥ ਚਲਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਧੀਰਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤੀ ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਓ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਜਬ ਹੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਰੂਪਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਬ ਤਦ ਯਥਾਏ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਨਿਹਾਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤੰਬੂ ਜੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤ ਗਮਣੇ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੂਚ ਕਰਿਓ ਇਹ ਥਲ ਤੇ ਕੈਸੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕਵਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੈਸੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਨਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਓ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਸ ਤੇ ਆਪ ਭਣਿਓ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ, ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਨ ਜੋਧ ਸੁਭਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਨਿਜ ਘਰ ਲੈ ਗਇਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜੋਧ ਉਹ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਤ ਡੇਰਾ ਗਮਨਤ ਭਇਓ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਹੈ ਕਰ ਚੱਲ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰ ਧੰਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜੁਗ ਕੋ ਸੰਤੇ ਉਤਰ ਚਲਾਇਓ, ਦੋ ਕੋ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਤੇ ਡੁਰ ਆਇਓ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਮਗ ਜੀਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕੇਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਠੀ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਚੱਲ ਕਰਤ ਸਵੇਰਾ, ਸਹਿ ਸਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਕੋ ਜਬ ਨਿਰਿਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਡੇਰਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਤ ਨਮੋ ਕੀਨ ਸਿਰ ਨਿਆਇਓ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਲਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਰਾਗ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਜਾਨੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਏ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਧ ਮਹੀਪ ਸਮੀਪ ਗਸਾਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਮਰਤ ਸੇਵਕ ਹੈ ਲੈ ਆਈ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਗਿਆ ਸੀ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਮੈਂ ਆਵਤ ਕੋ ਹੀਰਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਰੰਗਮ ਚਪਲ ਬਡੇਰਾ, ਤੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਲ ਵਾਲਾ ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਉਠ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਕੋ ਬਾਜੀ ਲਲਚਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਲਾਵਤ ਵਿਧੀਏ ਪਗ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਸ ਧਰਿਓ ਬੜ ਆਨੰਦ ਲਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਪਗਰ ਗੁਰ ਉਰਦ ਉਠਾਇਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਲਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਓ ਕੀਨ ਤੇ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਕਰ ਅਤ ਕਠਨ ਕਰਾਰਾ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਸੀ। ਭਇਓ ਦੇ ਕਰਿਣ ਸੀਸ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਭਾਇਓ ਅਦਕ ਰਿਣ ਸੀਸ ਹਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਜਾਚੋ ਬਾਰੇ ਅਬ ਦੇਹ ਉਤਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਤੇਰਾ ਉਤਾਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਰਤੋ ਸਭ ਹੀ ਠੌਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਰਜ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਚੜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਆਪ
ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਬਹੁਰ ਦੇਨ ਆਪੇ ਲਲਚਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ। ਮਾਲਕਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਮਰੋ ਚੋਜ ਵਡਾਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੋਜ ਹਨ। ਕਰੋ ਆਪ ਅਰੇ ਆਪੇ ਠਾਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੁਝ ਪਰ ਤੋਂ ਬਹੁ ਕਰਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਚਨ ਕੀ ਅਬਲਾਖਾ ਹਰੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗ ਨਾਮ ਕੋ ਰੰਗ, ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬੀਤੇ ਬੈਸ ਸੰਤ ਕੇ ਸੰਗ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਬੀਤਣਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਪਰਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਉਚਰਨ ਕੀਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰ ਸੀਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਛਾਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਛੀਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਛੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੇ ਰਸ ਮੈਂ ਭੀਨਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਕਾਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਕਰ ਕਾਜ ਸੁਗਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਸੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸੇ ਮੈਂ ਸੋ ਮਤ ਪਰ ਬੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਸੰਸਾਰ ਅਪਰਣਾ ਚੀਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੋ ਰਸ ਵਿਸਮਾਵਣ ਕੀਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਕਹਾਂ ਲਗ ਤੋਹੇ ਬੜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਆਤ ਅਚਰਤਾ ਚਿਤ ਉਪਜਾਈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਾਤੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛਲੇ ਛਾਉ ਜਤ ਤੁਰਕ ਕਨੇਰੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੈਂਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜੜੇ ਤੂੰ ਛਲ ਲਏ ਹਨ। ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਜੋਧ ਰੋ ਜੇਠਾ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਭਨ ਕਰਿਓ ਸਹਾਰਨ ਭਲੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਭ ਸਭਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਛਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੁਰਕ ਈਸ਼ਰ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਛਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਮਨੋ ਕਲੰਕਤ ਕੀਨੇ ਸਾਰੇ, ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲੰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਹਿ ਬਸੂਰਤ ਕੋ ਮਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਝੂਰਦੇ ਹੀ ਪਛੋਤਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਹੈ ਗੁਲਬਾਗ ਲੀਏ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਲਬਾਗ ਨਾਮੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਦਿਲਬਾਗ ਤਰੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਬਾਗ ਨਾਮੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖਤ ਪਰਸ ਪਰ ਜੁਗ ਹੈ ਨਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਣਕਣ ਲੱਗੇ। ਕਰੇ ਨੇਰ ਦਵੈ ਘਾਣ ਮਿਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਰਦਲ ਹਰੇਖਾ ਬੋਲਤ ਭਏ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹਿਣਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨ ਜੁਗ ਭਰਾਤ ਵਿਛੜ ਬਹੁ ਮਿਲੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਨਾਮੇ
ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦਾਸਨ ਕੋ ਤਾਕੀਦ ਬਖਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਮਹਾਨੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਐ ਸ਼ਰਮਤ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਭ ਆਗੇ ਧਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਸਭ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਸੋਪਨ ਕਰ ਜੇਠੇ ਕਹ ਤਵੇ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਖੋ ਤਕਰਾਈ ਬਿਦ ਸਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤਕੜਾਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਗਹਿ ਕਰ ਬਾਹੂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੁੰਨ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਮਾਹੂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਵਿਕਸਤ ਬੋਲਤ ਬੂਝਤ ਬਾਤ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿ ਸਹਿ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਭੇ ਸੁਣਾਵੋ ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਮ ਤਰੰਗ ਪੂਰਬ ਕੋ ਆਨਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਓ ਸਾਉ ਸੋ ਕਹਾਂ ਬਖਾਨਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਦੂਸਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਤੇ ਅਰਗਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਤ ਅੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਕਿਮ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਵੇਖਮ ਸਥਾਨ ਦੁਰਗ ਬੜ ਗਾਡੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਕਠਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰੋ ਨਰ ਜੈ ਠਾਂਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕਰੀਤ ਕਰ ਜੈ ਤਕਰਾਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਕੜਾਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਮ ਲੰਘ ਆਇਓ ਇਸ ਥਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਦੇਖੀ ਸੋ ਅਤ ਬਿਸਮਾਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣੇ ਜਹਾਂ ਕੈ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸੁਣਨਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਸਗਰੇ ਲਖੇ ਅਚੰਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਚੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਤੇ ਜਾਕੋ ਦੰਭ ਅਰੰਭਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭਵ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੇ ਐਸੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਲਖ ਕੈ ਕੀਨ ਸਕੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਜੋਧ ਤੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਤੇ ਆਦਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਉ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਕੈਦ ਭਇਓ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੈ। ਮੋਏ ਬੰਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਸ਼ਰਣ, ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁ ਸੁਣਾਹੋ ਕਰਨਾ ਭਾਉਣ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਵਸਾਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਿਓ ਬਨ ਘਰ ਕਸਿਆਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕਸਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੇਵ ਹੈਨ ਕੀ ਇਹ ਬਿਦ ਕੀਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰੀਝ ਸਭ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੀਝ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ। ਧਰਿਓ ਜੀਨ ਸੁਸਾਥ ਤੇ ਨਿਹਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਠੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਸਦ ਹੇਤ ਭੇਦ ਲੈ ਸਾਰਾ, ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੇਤ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰ ਇਕੱਤਰ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਪਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪਿਆਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਚੇਤ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸਕੋਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਖਬਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜੀਨ ਰਸ ਰਣ ਤੇ ਸ਼ੋਰਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਦਰਿਆਓ ਦੁਰਗ ਦੀਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੁਰਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਚੜ ਚਾਵਕ ਹੱਥ ਕੀਆ ਇਸ਼ਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਟਪਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੂਦਿਓ ਐਸੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਇਹ ਘੋੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕੁੱਦਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਛੀ ਉਡਿਓ ਜਾਤ ਕੁ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਭੀਗਿਓ ਲਗ ਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਜਾਨੋ ਲਗ ਰਖ ਭਾ ਪਾਰੀ, ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਗਨ ਚਿੰਤ ਸਲਤਾ ਤਰ ਆਇਓ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ ਧੁਨ ਹਜ਼ਰਤ ਪਛਤਾਇਓ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤ ਪ੍ਰਿਆ ਗਏ ਰਿਸਿਓ ਕਹਿ ਤਵੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਲਾਸ਼ ਲਿਓ ਖੋਜੇ ਜਵੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਨ ਗਇਓ ਦੂਸਰੇ ਹੇਤ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਤਰਿਓ ਧਰਮਸਾਲ ਹਿਤ ਭੇਤ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਿੰਡਮ ਫਿਰਤ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਖੋਜੀ ਬਣਿਓ ਚੈਤ ਜਹ ਤਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਖੋਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸਾਉ ਸੁਧ ਖੋਜੀ ਆਇਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਜੀ ਨਜੂਮੀਆਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਝ ਤੋ ਤੋ ਸਮੀਪ ਤੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ ਧਰਿਓ ਅਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨੈ ਕਿਸੋਂ ਤੋ ਗਇਓ ਪਛਾਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਮਲ ਗਣ ਕੇ ਅਰ ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰਨ, ਫਿਰ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਮੋਹ ਮਹਿ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਰਦੇ ਭਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਐ ਕੋ ਖੋਜ ਲਿਓ ਮਨ ਭਾਇਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸ ਗੁਲ ਬਾਗ ਪਾਸ ਲੈ ਗਇਓ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਬਾਗ ਨਾਮੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਮ ਤੇ ਕਹਿਤ ਰਹਿਓ ਤਿਮ ਕੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਨ ਪਵਾਏ ਪਠਾਵੋ ਡੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਗਇਓ ਤਿਸ ਵੇਰੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬੁਰਜ ਸਾਹਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਸ ਨੀਚੇ ਢਿਗ ਮੈਂ ਅਰ ਘੋਰਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਬਾਗ ਨਾਮੇ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਤਾਰੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਸਭ ਪੌਰਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਭਇਓ ਕਾਂਕੀ ਸਭ ਅਟਕਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਟਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੇ ਕੈਦ ਜਨ ਬਸ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਏ, ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇ। ਸਾਉ ਸੰਗ ਕੋ ਬੋਲਤ ਤੇ ਰਹਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਉ ਖੋਜ ਮੈਂ ਸਭ ਹੀ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਜ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਰਾ ਦੇਸ ਨਿਸ਼ਾ ਬੜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ, ਘੋਰਾ ਸ਼ੋਰ ਚੜਿਓ ਨਿਰਭੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਝਾਂ ਲਗਿਓ ਸਾਉ ਅਸ ਖੋਜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੋਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਓ ਸਾਜ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਓਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਗਲ ਜਥਾਰਥ ਕੈ ਸਮਝਾਇਓ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਯਥਾ ਜੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਾਹੋ ਗਾਹੋ ਸੁਣ ਸਾਉ ਅਲਾਇਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਫੜ ਲਓ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਪਲਟੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਲੀਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਏ ਨਾਮ ਕੈ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੀਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਹੈ। ਆਦ ਚਾਕਰੀ ਧਨ ਭੈ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਿਓ ਮੋਲ ਸਮਿਆਸ਼ੇ ਹੀਰੋ, ਤੇ ਇਉਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਮੋਲੀ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਉ ਕੋਪ ਕਦਮ ਬਾਦ ਕਰੰਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਆ ਮੋਹ ਕੋ ਗਇਓ ਚਹੰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਗਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਰ ਮੈਂ ਧਰ ਕਰ ਸਾਉ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉ ਸਭ ਪਰੀ ਨਿਕਾ
ਨਿਕਾਸਨ ਕੀਜੇ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰਿਓ। ਖੋਜ ਕੁਲਫ ਮੋਕੋ ਗੈ ਲੀਜੇ। ਫਿਰ ਜੰਦਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਰਿਓ। ਇਮ ਕਹਿ ਘੋੜਾ ਤੇਜ ਕੁਦਾਇਓ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੁਦਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਲੰਗ ਦਵਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਟਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਛੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜ ਰੌਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਨ ਬਸਾਏ ਫਿਰੇ ਸਾ ਪੌਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗਾਇਓ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਮਾਘ ਸਖੇਨ ਗਾਵਤ ਚਲ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖਾਲਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅਸ ਦੁਸ਼ਕਰ ਜੇ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੋ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਧਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲੀਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਪਤ ਕਰੋ ਸੁਸ਼ੀਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਭੈ ਸਹਾਇਕ ਜਹ ਕੈ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਰ ਕਰਨ ਬਣ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾ ਮਿਰਤ ਮਾਨਿਓ ਸਮਦਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਗੋ ਆਪ ਕਰਵਾਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣੇ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1716 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਲੋਚਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਣੇ, ਪਰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣਾ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨੇ ਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ 2 ਮਿੰਟ। ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ।